Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the practice problems from the lesson ratio and proportion. Now we will start our video. See here question. In a ratio which is equals to 3:7, if the antecedent is 33, now what is the consequent? ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే రేషియో ఇచ్చాడు, రేషియో ఈక్వల్ టు 3:7 and antecedent also given, that is 33. Now we want to find out the consequent. See here, I am doing this problem. Ratio is equal to 3:7, antecedent is equal to 33. Now consequent, let it be x, according to rule ratio that is equal to 3:7, that is equal to antecedent is to consequent, 33 is to x or is as. Now product of extremes is equal to product of mean. Now 3 into x is equal to 7 into 33. Now we need only x value, that is equal to 7 into 33 divided by 3. 3 1 ja, 3 11 ja. Now x is equal to 7 into 11. Now we will get how much answer? 77 is the correct option, correct answer. 77 is the correct answer. Now option is the B, D option is correct option. D option is the correct option. Okay, this is the solution. Now we will see next problem. See here, the ratio of two numbers is 3:8. The ratio of two numbers is 3:8 and their difference is 115. Now what is the large number అంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద లార్జ్ నెంబర్ అని అంటున్నాడు. See here, the ratio of two numbers. Solution, ratio of two numbers 3:8. Now first number is equal to 3x, let. Now second number 8x. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ రేషియో అనేది 3:8లో ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ నెంబర్ని 3x అనుకుంటున్నా, సెకండ్ నెంబర్ని నేను 8x అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఈ రేషియో అనేది 3:8లో ఉంది కాబట్టి. నో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, difference of two ratios or difference of two numbers is equal to 115. Now difference means what are 8x minus big number minus small number. 8x minus 3x is equal to 115. Now 5x, 8x minus 3x is equal to 5x, that is equal to 115. Now x is equal to 115 divided by 5. 5 1 ja, 5 2 ja 10, 5 3 ja. Now x is equal to how much here? 23. X is equal to 23. But they asked what here? Largest number. Now largest number ఏందండి, ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ నెంబరా లార్జెస్ట్ సెకండ్ నెంబరా? ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 23 వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ వాల్యూ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 into 23. 8 into 23. Now we will get how much అండి? 184. Now we will get how much? 184 is the largest number. If smallest number అంటే 3 into x చేయాలి,
అప్పుడు 3 ఇంటూ ఎక్స్ 3 ఇంటూ 23 అవుతుంది. అప్పుడు దానికి 69 అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది. నవ్ దే ఆస్క్డ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ఎంత అండి 184 అనేది లార్జెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. సి హియర్ అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్స్ సి ఆప్షన్ ఇస్ రైట్. సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే అండి. మీ అందరికీ ఒక గమనిక అండి, ఎవరైనా మన వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా మీరు వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తూ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వీడియోస్ని ఫాలో అయితే మీకు చాలా యూజ్గా ఉంటుంది. అది అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. స్పీడ్ ఆఫ్ వన్ బస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 km/h. సి సొల్యూషన్. ఫస్ట్ బస్, one bus or one bus speed how much? 80 kmph or km/h. Second bus, other bus speed is equal to 60 km/h. Now ratio of speeds is equal to 80 km/h is to 60 km/h. When you are observing these two observations having same kind, why? Because they do both are having same units. That's why I am writing simply 80 is to 60. That is equal to 80 divided by 60. That is equal to 20 3 ja 24 ja. Now 4 divided by 3, that is equal to 4 is to 3. 4 is to 3 is the answer. Answer is 4 is to 3. Now correct option is A option. According to question, which option is correct? A option is the right answer. A option is the right answer. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ see here, what must be subtracted from each term of the ratio 3:7 so that the ratio becomes 2:5. ఇక్కడ ఏమన్నాడండి? సొల్యూషన్ మనకి 3:7 మీన్స్ 3:7 నుంచి ఏం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి చేస్తే ఈచ్ టర్మ్లో, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో సెకండ్ టర్మ్ అంటే యాంటిసిడెంట్లో మరియు కాన్సిక్వెంట్లో ఏ టర్మ్నైతే మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ 3:7 కాస్త ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందండి? 2:5కి ఈక్వల్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా అండి. నేను ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, సబ్స్ట్రాక్టెడ్ టర్ము ఇది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటా. లెట్ ఎక్స్ అనుకుంటా. అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ 3 minus x divided by 7 minus x is equal to 2 divided by 5. 2 divided by 5 అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే సబ్స్ట్రాక్టెడ్ టర్మ్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఈ ఎక్స్ అనే టర్మ్ని 3:7లో బోత్ టర్మ్స్ నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 2:5 వస్తుందని చెప్తున్నాను. మనకు నేను 3 minus x ఈజ్ టు 7 minus x చేస్తే అది 2:5కి ఈక్వల్ అవుతుందంట. సేమ్ కదా అది ఇది. నవ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. నవ్ 7 minus x ఇది ఈక్వల్ టు 3 minus x divided by 7 minus x is equal to 2/5. Now cross multiply. Otherwise, as product of extremes is equal to product of means, same as it is. Now 5 into 3 minus x, that is equal to 2 into 7 minus x. ఓకే, నేను దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నా. ఈ 5ని ఈ బోత్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నటువంటి రెండు టర్మ్స్కి ఇంటూ చేయాలి. నౌ 5 into 3 15 minus 5 into x 5x. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్టు, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అగైన్ మైనస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ఆల్సో ఏం లేదు ప్లస్ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నట్టు, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ 2 into 7 14 మైనస్ 2 into ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్
మైనస్ పెట్టేసిన 2 × x 2x. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అండి, ఈ ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్నీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సైడు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అన్నీ వన్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకుంటున్నా. 15 ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఉంది, ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్లోకి వస్తే -14 అవుతుంది. సేమ్ ఈ -5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ వెళ్తే +5x అవుతుంది. -2x ఇక్కడ యాడ్ 3 ఉంది, రాసేస్తున్నా. See here 15 - 14 1. Now 5x - 2x is equal to 3x. Now we need only x కాబట్టి ఈ 3ని తీసుకొస్తున్నా, 1/3 అవుతుంది. 1/3 అవుతుంది. Now x value how much? 1/3. Therefore ఏం రాయొచ్చు, 3 - 1/3 7 - 1/3 is equal to 2:5 అని రాయొచ్చు. అంటే మనం ఏ టర్మ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, 1/3 టర్మ్ని 3 నుండి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి మరియు 7 నుండి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ రెండింటి రేషియో అనేది 2:5కి ఈక్వల్గా అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్? బి ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్. బి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. 1/3. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. See here, what must be added to each term of the ratio 49:68 so that becomes 3:4. సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం అక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, యాడ్ అంటే యాడిషన్ చేయాలి. ఏ టర్మ్ని ఈ రేషియోకి బోత్ 49కి 68కి ఏ టర్మ్ని యాడ్ చేస్తే ఆ రేషియో అనేది కాస్త 3:4 అవుతుంది అంటున్నాడు. చూద్దామండి. యాడెడ్ టర్ము is equal to x. Now 49 plus x is to 68 plus x. అప్పుడు అది ఎంత, దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి, 3:4 అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్. నౌ వి విల్ డూ దిస్ వన్. See here 49 plus x divided by 68 plus x. That is equal to 3 divided by 4. Okay. Now product of extremes is equal to product of means or cross multiply. 4 into 49 plus x is equal to 3 into 68 plus x. నేను 4ని లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. లోపల మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందండి, 49 into 4 ప్లస్ 4 into x. 3ని లోపల మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 3 into 68 ప్లస్ 3 into x 3x. ఓకే. నౌ 49 into 4. 49 into 4 is equal to how much అండి, 49 into 4 is equal to 196. 4 అండి, 196 plus 4x is equal to 204 plus 3x. నా x టర్మ్ నన్ను ఒక సైడు ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అన్నీ ఒక సైడ్ పంపించున్నా. ఈ ప్లస్ 4x ఇక్కడనే ఉంది, ఈ ప్లస్ 3x ఇక్కడ సైడ్ వస్తే 4x - 3x ఇది ఈక్వల్ టు 204 - 196. 4x - 3x is equal to x. 1x అన్న x అన్న ఒకటే. నౌ 204 - 196 is equal to 8. నౌ x వాల్యూ హౌ మచ్ అండి, 8. x వాల్యూ హౌ మచ్, 8 అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఓకే. నౌ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద సి ఆప్షన్. నౌ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వాట్ ఇయర్, సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే. నౌ గివెన్ రేషియో నుండి మనకి ఎక్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు 3:4 రేషియో అనేది వస్తుందని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా అండి. రైట్. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. సియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఏ సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ రేషియో ఈజ్ 9:1. సైకిల్ ప్రైజు స్కూటర్ ప్రైజ్ యొక్క రేషియో అనేది మనకి ఎంత అన్నాడండి, 9:1, 9:5 అని చెప్తున్నాడు. సైకిల్ ప్రైజ్ అండ్ స్కూటర్ యొక్క ప్రైజు 9:5 అని మనకు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి సైకిల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడండి, సైకిల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు.
ఎంత 4200 ఇచ్చాడు. సైకిల్ కాస్ట్ 4200 మోర్ దెన్ ద స్కూటర్ అంట. ఇఫ్ ఏ సైకిల్ కాస్ట్ 4200 రూపీస్ మోర్ దెన్ స్కూటర్ అంట. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ స్కూటర్ అంటున్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ రాద్దాం. సొల్యూషన్, see here the prices of cycle and scooter ratio how much andi? 9:5. Now price of cycle, let it be 9x. Next to price of scooter is equal to 5x. Next one more point also given in problem only. If cycle cost is 4200 more than the scooter, now cost of cycle is equal to cost of scooter plus 4200 అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ అండి. మీన్స్ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడండి, సైకిల్ కాస్ట్ అనేది స్కూటర్ కాస్ట్ కన్నా 4200 రూపీస్ ఎక్కువ అంటున్నాడు. అంటే స్కూటర్ కాస్ట్కి 4200 యాడ్ చేస్తే సైకిల్ కాస్ట్ వస్తుంది. నేను ఏమంటున్నా అంటే డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ మైనస్ ఇది ఈక్వల్ ఇక్కడ దిక్కుంది కాబట్టి ఇక్కడ సైడ్ వస్తే ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ స్కూటర్ ఇది ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 4200 రూపీస్. నా కాస్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ ఎంత అనుకున్నాం మనం, 9x మైనస్ 5x ఇది ఈక్వల్ టు 4200 రూపీస్. నా 9x మైనస్ 5x 4x is equal to 4200 rupees. Now x is equal to 4200 divided by 4. 4 1 ja 4, 4 5 ja 20. Now 1050. Now x is equal to how much? 1050. But we need what here? Price of scooter కావాలి మనకు. Price of scooter is equal to price of scooter is equal to how much అండి, 5x. Means 5 into 1050 that is equal to 5250 rupees. రూపీస్ ఎంత అండి, 5250, 5250 రూపీస్ అంటున్నాడు. చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ. అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం the ratio of price of cycle and scooter is equal to 9:5. Let price of cycle is equal to 9x, price of scooter is equal to 5x. According to question, cost of cycle is equal to cost of scooter plus 4200. Why? Because in question only they give the if a cycle cost 4200 more than the scooter. Now కాస్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ స్కూటర్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ స్కూటర్ అయింది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4200. నౌ 9x మైనస్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4200, 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4200, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4200 by 4. నౌ వీ విల్ గెట్ 1050. ఎక్స్ వాల్యూ విత్ ద 1050 వచ్చిందండి. నౌ మనకు కావాల్సింది ప్రైస్ ఆఫ్ స్కూటర్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ప్రైస్ ఆఫ్ స్కూటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x. నౌ 5 into 1050 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5250 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రైస్ ఆఫ్ స్కూటర్ ఎంత అండి, 5250 అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రైస్ ఆఫ్ సైకిల్ అంటే సైకిల్ ప్రైస్ ఎంత అండి, 9x. నా 9 into 1050 చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి, 9450 అవుతుంది. 9450 అయితే అవుతుంది సైకిల్ కాస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మనకి ప్రాబ్లం అండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వాట్ ఇయర్, డి ఆప్షన్. డి ఆప్షన్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ డి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకేనా అండి. ఓకే, నౌ we will stop here. Okay, remaining
topic we will discuss in next video. Okay, thank you.